Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşlerim. Allah'ın rahmeti bilen mine biz indi 20. Ramazan gününe kelip jettik. Birinci hem ikinci 10 günü tamamlanıp kile. Tamamlandı desem bulayındı. Bugün indi Quyosh bayıgandan son 21. kişe başlana. Hem 21. kişe ol indi ahırgı 10 gün. Koy bir hadislerde kile Ramazan'ın birinci 10 günü rahmet, ikincisi mağfiret, üçüncüsü ottan azat ettiler deyip. Bu hadisini alimler zayıf hadis deyip ettiler. Çünkü yanda Ali ibn Cud'an isimli kişi ol zayıf rivayet etuşu kişi dediler. Hamanın mağnası degin bik tügel kilip etmeyi. Ni işin degende Ramazan ayının birinci 10 gününe rahmet günleri tügel. Her bir günü rahmet günü. Her bir günü mağfiret günü. Hem her bir günü ottan azat etiladigan gün. Şuna göre Ramazan ayı elbette ol her bir günü degin onun kadirli, lakin ayrım kadirli onun ahırga 10 günü. Ahırga 10 günü. Ol ayda Allah'ın rahmeti var. Ol günlerde Allah'ın bereketi var, mağfireti var. Hem bu indi kişi şuşunu ihtibar etirge tiyişli. Ramazan'ın birinci 20 gününde eğer degin ol ali sülpen bulgan bulsa, tırışlığı kim bulgan bulsa, şuşu ahırgı günlerini indi erem ütkermesin. İndi tırışlık bilen ütkersin. Mine biz inşallah şuşu tapşırılarda, şuşu günlerge qağılışlı bulgan qay bir hükümler turunda söylerbiz. Kadir kişesi turunda söylerbiz. Hem onun fazileti turunda, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşu kişilerde nerse işliydi. İbn-i Recep rahimahullah özünün Lataif el-Ma'arif isimli kitabında El-Meclis el-Rabi' diye 4. meclis fi zikri el-Ashr el-Awahir min Ramazan. 4. mecliste Ramazan'ın ahırga 10 günü turunda söylev deyip eyten. Hem olanda kitara hadis, ol hadisini İmam Bukhari hem Muslim rivayet ete Ayşe radıyallahu anha eyten كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dey, eğer degin ahırga 10 gün jitse dey, ol özünün bil bavun kısıp beyledi deyip eyten. Mında indi alimler aytırlar bil bavun kısıp beylevde, yani Peygamberimiz indi gailesi bilen bulmaydigan bulan, ol ihtikafta bulan. Ol ihtikafta bula, ol meşitte bula, ham indi gailesi bilen bir urun yerinde konmay. Şuna göre Ayşe radıyallahu anha ana şulay etip sıfatlı. Ve ahya leylehu, hem tünlerin gıybedette ötkəreydi. Mında indi tünü boyumu yaki tünün bir ölüşümü onun turunda ayrım söylermin. Ve ayqaza ahlehu, hem gailesin uyatır idi. Yani Ramazan'ın başka kişilerinde eli uyatmagan bulsa, Ramazan'ın ahırgı kişilerinde indi kim namaz okuy ala şularını uyatatagan bula. Gaile ehillerinden kimler namaz okuy, Ali bilen Fatima'nı, özünün hatınların uyatatagan bula, şuşu kişilerini gıybedette ütkerir için. Şulay yok. Başka rivayetlerdekile Ayşe radıyallahu anha ayten "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yectehidu fil ashril awahir ma la yectehidu fi gayrihi." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahırgı 10 günde şunday tırışlık görsete idi. Baştağı günlerden ayırmalı bularak deyip. Yani başta ol onu halik tırışlık görsetmi ahırga 10 günde indi ayrılıp duraydı deyip. Onun meşuşu gıybedette bulgan umtılışı, tırışlığı başka günlerden ayrılıp duraydı deyip. Yani başka günlerde ol, başka tünlerini ol mesela tulayım ütkermegen bulsa, indi bu günlerini ahırga 10 günde tulayım gıybedette ütkerige tırışatıgan bulam.
Менә монда инде галимнәр әйтәләр. Без әйтәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күпме төннең күпме өлешен гыйбадәттә үткәргән. Ягъни менә бу савапта төне буемы? Әлбәттә төне буе дагын була. Әгәр дә төн кыска икән, төне буе гыйбадәттә дә үткәреп була. Ләкин Мәккә җирләрендә анда кыш көне инде ясту вакыты сагат 7ләр тирәсендә була. 6лар тирәсендә була кыш көне. Иртәнге намаз сагат 5тә була. Ягъни төн бик узун. Җәй көннәрне анда мәсәлән сагат 9ларда булса, ясту намазы, иртәнге намаз сагат 4тә. Барбар төн узун, ягъни кеше төнне ял итеп ала. Шуңа күрә ул җирлектә анда әлбәттә төннең күпчелек өлешен гыйбадәттә үткәрү мәгънәсе туры килә. Төннең күпчелек өлешен. Чөнки галимнәр әйтәләр, төннең яртысын гыйбадәттә үткәрсәң, инде син төне буе гыйбадәттә үткәрде дип әйтеп була дип әйтәләр. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе бар, кем җәмәгать белән ясту намазын укыса, ул ярты төнне гыйбадәттә үткәргән шикелле була. Иртәнге намазны дагын җәмәгатьтә укыса, ул бөтен төнне гыйбадәттә үткәргән шикелле була. Шуңа күрә монда инде менә бу кичәләрдә безнең җирлеккә кайтканда, мисал өчен, ястудан соң таравих намазы укыйсың икән, аннары күбрәк менә син гади көннәрне, менә Рамазанның 20 көнендә таравих белән генә шикләнгән булсан, бу көннәрне күбрәк ничек итеп аны уяу торып була? Ягъни син зикр итеп утырасың, Коръан укып утырасың, таравихны бәлки озынрак итеп укыйсың, озынрак сүрәләр белән. Шулай итеп гыйбадәттә үткәрергә тырышасың. Ягъни шушы кичәләрнең мизгелләре бушка үтмәсен. Бушка үтмәсен. Менә хәзер шуның турында әйтәчәкбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадистә күренгәнчә гаиләсен уята иде. Гаиләсен уята иде. Чөнки бу кичәләрне, бу төннәрне, тәһаҗҗүдне укырга, гыйбадәтне күбрәк кылу хәерле санала. Ягъни асылда таравих намазы ул инде тәһаҗҗүдкә керә. Асылда таравих намазы тәһаҗҗүдкә керә. Ләкин кеше таравих намазына өстәп яңадан намаз укырга теләсә, ул тыелмаган. Ул тыелмаган. Ягъни кеше таравихтан соң яңадан укырга теләсә, ул тыелмаган. Ләкин менә монда бер игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә без таравих укыганнан соң тагы намаз укырга теләсәк, менә монда инде кеше бит өйдә бит инде өйдә укыйбыз хәзер, күпчелек кеше өйдә таравихларын укый. Яңадан укырга теләсә, витрны соңрак укысын. Ягъни витрны соңрак укый, яңадан өстәмә намазлар укыганнан соң витрны укый. Әмма ләкин әгәр дә кеше юк, мин менә витрны укып куям дип әйтә икән, 20 рәкәгать укыганнан соң витр намазын укып куйса, аннары күңелендә намаз укырга теләк булып, яңадан намаз укый икән, витрны яңадан укымый инде. Фақат 2 рәкәгать итеп өстәмә намаз укый, ләкин яңадан укымый. Яңадан витрны укымый. Шуңа күрә 2 очракта менә шулай итеп эшләп була. Ләкин иң мөһиме бу кичәләрдә гыйбадәт кылу саваплы. Менә шуны истә тотырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям без сүзне әйттек, ягъни ул бил бавын нык итеп бәйләп куя дигән сүзне инде ул аңлаттык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул кичәләрне иътикаф кыла иде, мәчеттә үткәрә иде, ягъни гаиләсе белән урын җирендә бергә ятып йокламый иде. Шуңа күрә, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иътикаф кылды. Һәр вакытны иътикаф кылды. Иътикаф ул мәчеттә калу. Хәзерге вакытта инде мәчетләр әлегә бикле бит инде. Шуңа күрә иътикафны мәчеттә кылу, ягъни бөтен кешегә дә мөмкин түгел.
Кайбер кешеләр бәлки мөмкинлек булыр, авылларда, мәсәлән, яки мәчеттә эшләгән кеше андый ихтимал бар, әмма ләкин гомуми ачык рәвештә кылып булмый. Менә монда инде нишләргә? Ихтикаф нәрсә ул? Ихтикаф ул Аллаһ ризалыгы өчен мәчеттә гыйбадәттә үткәрү. Менә кояш байыганнан соң 21-нче көнне керәсен, һәм 10 көн дәвамында мәчеттә торасың, шунда гыйбадәттә үткәрәсен. Рамазан беткәнче. Менә бу камил ихтикаф булып тора. Ләкин бар безнең көндәлек ихтикаф. Ягъни кеше бер көнгә керә ала. Кояш байыгач керә, аннары төнне үткәрә, һәм көнне үткәрә, кояш байыгач чыга. Бер көн. Була ярты көн. Мәсәлән, төнне кояш байыганчы керә, һәм иртәнге намаздан соң чыга. Төнен мәчеттә үткәргән була, бу төнне ихтикафта үткәргән була. Әлбәттә, моның иң саваплысы инде 10 көн үткәрү, һәм бу инде сөннәт гамәл. Безнең мәзһәбтә хатын-кызның әгәр дәген бар икән, шундый урыны бар икән, намаз укый торган урыны. Бер айрым бүлмәсе бар, шунда кирип намаз укый икән ул. Менә шунда утырса, ул ихтикаф кыла ала, шул җирдә ихтикаф кыла ала. Менә хәзерге мәсьәлә туды, ягъни кешеләр бит өйдә, әле мәчетләр бикле. Ихтикаф кыларга теләгән кеше ни эшләргә тиеш? Ягъни хатын-кызга ул рөхсәт ителгән. Менә монда инде хәзерге заманны, бүгенге вакыйгага карап, кайбер галимнәр әйтәләр, мәчеттә булу ихтималы булмаса, әгәр дәген ул кешенең өендә шундый гыйбадәт кыла торган урыны бар икән, гыйбадәт кыла торган бүлмәсе бар икән, ул шунда шундый ихтикаф нияте белән, шул намазлыкта, мисал өчен, шул бүлмәдә гыйбадәт кылып, зикр итеп утыра икән, иншалла әҗир савапка ия була дип әйтәләр. Әлбәттә, әйткәнебезчә, мәчет ихтикаф ул мәчет урыны, чөнки Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә: "Ва антум хакифуна фил масаҗид" дип әйтә. Сез мәчетләрдә ихтикаф кыласыз ди. Ягъни бу мәчеттә, әмма ләкин иншалла Аллаһ Тәала әҗир саваптан мәхрүм итми, ягъни кеше бик каты теләсә, шушы мәчеттә була алмау сәбәпле, мәчеткә килә алмый икән, ягъни мәчетләр бикле булу сәбәпле, ул өендә дәген иншалла, әгәр дәген дөрес ният белән тыелып утырса, гыйбадәттә утырса, иншалла, Аллаһ Тәала юмарт, Аллаһ Тәала әҗир савапларны бирүче. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте киң. Шулай ук кайбер хадисләрдә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы кичәләрдә ашауны бергә җыя торган була. Ягъни ифтарны җиңелчә генә ача, аннары сәхәрдә генә ашый торган була. Ягъни менә галимнәр әйтәләр, әгәр дә кадер кичәсе булуы ихтимал булса, ягъни кеше иркенләп ашап утырмасын диләр. Ягъни сәхәр алдыннан ашасын, сәхәргә ашасын, әмма ләкин ифтарда җиңелчә генә авыз ачып, күбрәк гыйбадәттә үткәрсен дип әйтәләр. Монда инде әлбәттә һәр кеше үзе белә, үз хәлен үзе белә, ләкин менә шушындый тәкъдимдәген бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта ашамыйча ул сәхәргә хәтлектәген суза торган була. Ondan сорагач, я Расулулла, ник син сәхәргә хәтлек ашамыйча торасың дип әйткәч, Пәйгамбәрбез әйтә, мине Аллаһ Тәгалә ашата һәм эчертә дип әйтә. Ягъни минем Аллаһ Тәгалә аңар рухи ризык бирә, һәм ул рухи ризык сәбәпле, әлбәттә, ашау ичү аның кайгысы булмый. Шуңа күрә монда инде менә кеше бу кичәләрдә элекке шикелле мәҗлес яки күп итеп ашауга игътибар түгел, ә күбрәк гыйбадәткә, зикергә игътибар итәргә тиешле. Шулай ук кайбер риваятларда килә, Гайшадан килә, Пәйгамбәрбез гусул кыйнган дип тә килә. Акшам белән ястү арасында, кояш байыгач, авыз ачкач, гусул кыйнып тагын алган. Ягъни галимнәр әйтәләр, бу гамәл кадер кичәсе алдыннан булса.
Менә кеше Кадер киченә әзерләнә икән, ягъни матур кием кия, хушбуй сөртә. Ягъни камил рәвештә әзерләнә икән, шундый гамәл дигән кылу бар. Ягъни кеше юынып алса, мәсәлән, шушы гыйбадат алдыннан, шушындый мүбарәк кичәдә гыйбадат кылу алдыннан юынып чыга икән, ул күркәм санала. Күркәм санала. Ягъни галимнәр әйттеләр, менә шушы әгәр дә Кадер кичәсе булу ихтималы бар икән, ул көнне чистарынып, пакланып, матур киемнәр киеп, кичәне каршы алу, кичәдә гыйбадат кылу кирәк дип әйттеләр. Чөнки Аллаһ әлбәттә инде галимнәр әйтәләр, кеше тышкы кыяфәткә ихтибар итә, һәм беренче чиратта ул эченә дә ихтибар итәргә тиеш. Ягъни күңеленә. Иң мөһиме күңел белән Аллаһка килү. Күңелнең сафлыгы һәм чисталыгы бик мөһим. Ягъни кеше тыштан гына чистарыну түгел, тыштан да матур һәм эчтән дә матур булырга тырышырга кирәк. Чөнки ул тақвалык киеме дип атала. Тақвалык, либасу тақва, тақвалык киеме. Аннары Ибн Раджаб рахимахулла бу бүлекне тамамлый. Кардәшләр дип әйтә. Иң мөһиме кабуллыкта ди. Тырышлыкта гына түгел ди. Шуңа күрә күңелләргә ихтибар итик ди. Тәнгә генә түгел, ягъни бу кичәдә кемдер гыйбадәттә генә түгел, әмма күңел белән үткәрү ул гыйбадәтне. Кайбер кеше тырышыр, мактаныр, менә мин шулай итеп үткәрдем, булай үткәрдем дип. Ул авырлыктан башка бүтән бер нәрсә алмас. Кемдер бәлки арып кайтып, күңелендә гыйбадәттә үткәрергә теләп, һәм йоклап китер. Ләкин моның күңеле гыйбадәттә иде, ләкин көндез эшләү сәбәпле яки ниндидер авырлык сәбәпле, авыру сәбәпле ул йоклап китте, Кадер кичәсен йоклап үткәрде мисал өчен. Бу кеше бәлки күбрәк тә саваплы булыр. Ягъни без белмибез. Әлбәттә, тырышлык кирәк. Чөнки динебез шуңа куша. Тырышырга, изгелек кылырга куша. Изге гамәлләрдә тырышлык күрсәтергә. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә әйтә: "Фәәмма ман аъта ваттаqa." Кем бирде садақасын һәм тақва булды. Ва саддаqa бил хусна һәм ахираткә, җәннәткә иман китерде, шанды. Иман калимасын әйтте. Фәсәнәяссируху лил юсра. Без аны җиңел юлга җиңел әйтербез, дип, муяссар кыларбыз дип әйтә. Җәннәт юлын җиңел кыларбыз дип әйтә. Ягъни тырышты һәм Аллаһ Тәгалә җиңел әйтте. Ва амма ман бахила вастагна. Кем саранланды һәм үзен мин Аллаһка мохтаҗ түгел дип уйлады. Ва каззаба бил хусна һәм ахираткә иман китермәде. Иман калимасын әйтмәде, җәннәткә ышанмады. Ялганга санады. Фәсәнуяссируху лил усра. Киресенчә без аны җәһәннәм юлына, ул кешегә җәһәннәм юлын җиңел әйтербез дип әйтә. Шуңа күрә тырышлык тиешле. Ягъни кешедә без шушы ахыргы 10 көнне каршы алганда күңелебездә шушыны истә тотырга тиешлебез. Без ахыргы 10 көнне каршы алабыз. Аллаһ Тәгалә яраткан, Пәйгамбәребез шушы кичәләрне гыйбадәттә үткәрергә тырышкан, гыйбадәттә үткәргән һәм шушы көннәр арасында бер кичә бар, ул кичәдә гыйбадәт кылу 1000 ай гыйбадәт кылуга тиң ул Кадер кичәсе. Ягъни менә шушындый күңел белән каршы алып, һәм аны гыйбадәттә үткәрергә тырышыйк. Намазларыбызны тиешенчә үткәрик, ястү намазларын укыйк, таравих намазларын укыйк, иртәнге намазны бергәләшеп укыйк. Ягъни өйдә булсаң да җәмәгать белән укырга тырыш, аерым гына түгел, гаиләм белән, хатыным белән, балаларым белән укырга тырыш. Иншалла булар бөтенесе дә әҗр савап булачак. Һәм әгәр дә без тырышсак, Аллаһ Тәгалә күрүче, белүче һәм әҗр савапларны үзе бирүче барчаларыбызга Аллаһ Субханаху ва Тәгалә шушы кичәләрне изгелектә, гыйбадәттә үткәрергә насыйп булсын.
Hazır indi bizning darsimizning ikkinchi ulushi. Odatdagicha biz Qur'on tafsirin o'qib, angar ma'nolar beruvni davom etamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Al-Qadr. Qadr surasi. Makkada ingan ham bu 5 oyatdan turadi. 5 oyatdan turadi. Qadr surasi. Onun turunda inşallah Qadr kecha turunda biz söylerbiz Allah nasip etsa. Bu Qadr kecha surasi. 21-chi kecha albatta bo'lirga mumkin. Qadr kechadagi bo'lirga mumkin. Qadr kecha bo'lmasqadag'i mumkin. Onun turunda inşallah ayrim kecha ertaga topshiruvda söylermin. Lakin bugun mana bu suraning boshi turunda söylab ketasim keladi. Ne için ol Qadr kecha surasi deb ataladi? Suratul Qadr. Ne için? Alimler aytdilar, Qadr surasi ol onda Laylatul Qadr isga olingan. Qadr kecha surasi isga olingan. Ol kish 1000 oy ibodatdan xayrliroq deb aytdi Alloh taolo. Laylatul Qadri xayrun min alfi shahr. Qadr kishinde kılıngan gıybet 1000 ay gıybetten hayırlırak. Mana bu suranın ünlü sebeplerinde galimler iske alalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi turunda söylüyor. 500 yıl boyu Allah'a gıybedet kılgan. İlki zaman kişileri bir uzak yaşayanlar. Mesela Adam aleyhisselam 960 yıl yaşayan. Nuh peygamber Nuh aleyhisselam 950 yıl boyu dingegine şakırgan. Yani 1000 yıldan artık yaşayan. Yani aldağı kavimler uzak yaşayanlar. Peygamberimiz şunday kişiler turunda söylegeç, sahabalar aytalar. Ya Resulullah diler. Onlar şulay uzak yaşageç, cennette indi alar en birinçilerden bulurlar deyim. Ne için? Bunda mantık nersede? Gün sayın seni gıybet kılasın. Gün sayın zikir etesin. Gün sayın namaz okuysın, uğraza tutasın. Gün sayın senin izgiliklerin artıp bara. Şulay bulgaç, ulşevge izgiliklerini kim kübrek kıla ala? Ulşevge kuyulatağın. 500 yıl yaşayan kişi mi? 500 yıl gıybet ötkergen kişi mi? Ya ki 50 yıl yaşayan kişi mi? Ayırma bilgili. Elbette 500 yıl yaşayan hem gıybette ötkergen kişinin ecir sevapları kübrek bula. Lakin Peygamberimizge şu sure inge. Hammında Allah Teala ayta Leyletul Qadri hayrun min alfi shahr. Qadr kişinde kılıngan gıybedet ol 1000 aydan kılıngan gıybedetke tin. Yani bir kişide kılgan gıybedet 83 yılda 4 ayga tin bula. Ne şu kişide gıybedette ötkersen 83 yılda 4 ay gıybedet kılgan şekilde alasın. Müslüman kişi balık bulgandan alıp, mesela 12 yaşında balık bulsa, 70 yaşka halı yaşasa, 60 yaşka halı yaşasa, yani ol 50-60 yıl Ramazan'da oruza tutar. 50-60 yıl Qadr kişesin ütkere, gıybedette ütkere. Yani Allah Teala onun ömrüne 83 yılını yıl sayın arttırıp bire. Yani bu Allah'ın zor nimeti. Allah Teala'nın bizden ümmetke verilgen zor nimeti. Şuna göre ya şunday mübarek kişilerge ihtibar ediyor. Onda gıybedette ütkerge tırışı bik kirek hem savablı sanala. Ayinde Qadr suresi galimler ettiler. Qadr'ın mağnası takdir mağnasında. Yani hürmet mağnasında kile. Yani bu kişi mübarek hem hürmetli kişi sanala. Mesela kadirli diye aytamiz biz. Kadirli, hürmetli. İkinci bir mağnası takdir mağnasında. Yani bu kişide takdirler yazıla. Yıllık takdir yazıla. Takdirler galimler aytalar birinci türlü. Birinci takdir mesela Levhul Mahfuz'da ol köktagi kitapta yazılgan. Onda bütün narsa jintiklep yazılgan. Allah Teala kalemni bar etkeş bu dünyani bar etkençe 50 bin yıl aldan yaz deb aytdi. Kalem narsa yazım deb aytkeş Allah Teala bu dünyada narsa bola bütünsini yaz dedi. Yani Allah Teala bütün narsani yazıp koydu. Bu Levhul Mahfuz'da onu biz bilmeybiz onda nişik yazılganı. Ol bizge bilgili tugul. Takdir bizge bilgili qaşan ol işlengenden soňuna bilgili bola.
Мәсәлән, Аллаһның рәхмәте белән без хәзер дәрес алып барабыз. Ягъни Аллаһ Тәгалә язып куйган 50 мең ел алдан бу дәрес булачак турында. Ул билгеле. Бар тагы гомерлек тәкъдир дип әйтәләр. Ул фәрештәләр аны бала ана карынында жан керткәндә, жан алып килгәндә язырга куша Аллаһ Тәгалә. Аның гомерлек тәкъдире языла. Аннары бар еллык тәкъдире. Менә булар фәрештәләр сахифаларында, фәрештәләр битләрендә. Еллык тәкъдир. Менә моны галимнәр әйтәләр, үзгәртеп була дип. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ямхуллаһу ма яшаъу ва юсбит ва индәһу уммул китаб." Аллаһ Тәгалә теләгәнне сөртә, теләгәнне калдыра, ләкин аның асыл китабы уммул китаб, ул Лаухул Махфуз, ансы үзгәрми дип әйтә. Ягъни менә бу фәрештәләр булган. Мисал өчен, фәрештәләр гыйлемендә бер кешегә бәла килә, авыру килә. Ләкин ул дуга кыла: "Я Раббым", дип Аллаһтан сорый. "Я Раббым, авырулардан сакла", дип Аллаһ Тәгаләдән сорый. Бәла казадан сакла дип Аллаһ Тәгаләдән сорый. Һәм шул дуга сәбәпле Аллаһ Тәгалә шушы бәлане күтәрә. Шушы авыруны күтәрә. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый хадисләре бар, кешенең дугасы дип әйтә, шушы бәлаләрне тотып торыр дип әйтә. Ягъни без күрәбез менә дуганың файдасын. Дуганың файдасын. Кайбер кеше әйтергә мөмкин: "Ник язылган булгач бер нәрсә эшләмәскә дә була?" Юк. Без эшләргә тиешлебез. Без тырышырга тиешлебез. Динебез кушканча эшләп һәм яшәргә тиешлебез. Менә шунда мәгънә бар. Шуңа күрә. Ә инде күктәге китапта язылып куелган. Бәла төшәргә тиеш иде, ләкин ул бәндә дуга кылды һәм Аллаһ Тәгалә ул бәла аңар төшмәде дип. Инде Аллаһ Тәгалә белүче. Шуңа күрә менә шушы мәгънәне аңласак, ягъни бу кичәдә еллык гамәлләр языла. Һәм бу дөресрәк фикер. Кайберләр әйтә, мәсәлән, Шагбан айының уртасында, ягъни 15-нче Барат кичәсендә дип әйтәләр кайбер кешеләр, ләкин дөресрәк ул Кадр кичәсендә языла. Кадр кичәсендә безнең гамәлләребез языла. Аннары өченче мәгънә Кадр сүрәсе тарайту мәгънәсеннән. Тарайту. Гарәп телендә кадара, ягъни тарайту мәгънәсен килә. Мәгънәсендә килә. Менә моны галимнәр әйттеләр, Аллаһ Тәгалә бу кичәдә фәрештәләр җиргә төшкәч, җир тарая шикелле, кысыла шикелле. Ягъни шуңа күрә ул Кадр дип тәген аталган дип әйтәләр. Аллаһу а'лам. Үч мәгънәседәген дөрес, ягъни бу кадерле һәм тәкъдир языла торган кичә. Һәм инде сүрәнең менә бу Кадр сүрәсе ул кичәдә Коръән иде. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил Кадр." Тахқиқ без ул Коръәнне иңдердек Кадр кичендә. Ягъни Коръәнне Аллаһ Тәгалә Лаухул Махфуздан дөнья күгенә кадәр кичәсендә бер юлы иңдереп, соңыннан Җабраил фәрештә кирәгенчә генә Аллаһ Расулына иңдереп торды ди. Нәрсәне аңлата бу сүзләр? Ягъни Аллаһ Тәгалә Рамазан айында, Кадр кичендә, Лаухул Махфузда әйттем мин, бүтән нәрсә язылган дидем. Бүтән нәрсә язылган. Анда Коръәндәген язылган. Коръән ничек иңәседәген язылган. Менә шушында булган Аллаһ Тәгалә иңәсе Коръәнне беренче күккә иңдерә. Бейтул Изза дип атала, Гыйззәт йортына иңдерә. Ягъни бу дөньядагы булган үзгәреш өчен Пәйгамбәрбез килү белән, Коръән иңгү белән дөньяда үзгәреш була. Менә бу күкләрдә инде бу сизелә. Менә шуны хөрмәт йөзеннән Аллаһ Тәгалә иңдерә. Ә инде Җабраил алейхиссалам 23 ел дәврендә Аллаһ Тәгаләдән алып, ягъни Аллаһ Тәгалә бер әйберне әйтергә теләсә, Җабраилга әйтә. Бүтән фәрештәләр сәҗдәгә китәләр.
Иң беренче Җабраил башын күтәрә. Һәм Аллаһ Таала Җабраил алейһиссаламга әйтә. Җабраил алейһиссаламга әйтә, һәм фәрештәләр аннары ишетәләр. Ягъни нәрсә буласын күктә ишетәләр. Һәм Аллаһ Таала Җабраил алейһиссалам аша пәйгамбәребезгә Коръан иңдерде. Коръан иңдерде 23 ел дәврендә. Ягъни бу аңлатмый, Җабраил алейһиссалам барып Коръанны укып килде. Теге беренче күктән Бәйтул Гайзадан Коръанны укып. Юк, ул Аллаһтан турыдан алды. Коръанны Җабраил фәрештә Аллаһ Тааладан турыдан алды, һәм пәйгамбәребезгә җиткерде, һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям күңелендә аны ятлады, һәм сахабаларга яздырып алды, һәм аларга ятлатты. Шулай итеп Коръан инде, һәм Коръан сакланды. Шуңа күрә Коръан Рамазан аенда камил рәвештә иңә, һәм шулай ук пәйгамбәребезгә дәген ул иңә башлый Кадер кичендә, без аның турында менә Галак сүрәсен тәфсир кылганда әйттек. Ягъни пәйгамбәребезгә иң беренче шушы Кадер кичәсендә Коръан иңә башлый. Менә шуның турында иншалла сүзебезне дәвам итәрбез иртәгәге дәрестә. Бүгенгә шунда туктап торыйк. Аллаһ субханаһу ва тааля барчаларыбызга файдалы гыйлем алырга, шул алган гыйлем белән изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.